بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان علی جان تیسرا ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ٹاپک بہت دلچسپ ہے، بہت اہم ہے، جس کے بارے میں معاشرے کے مختلف طبقے فکر کے لوگ مختلف انداز سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے مختلف یونیورسٹیز کے مختلف اداروں کے ہونہار اور قابل طلاب موجود ہیں، اور کچھ پروفیشنلز بھی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور سوشل ڈیولپمنٹ میں کام کرنے والے حضرات موجود ہیں۔ ان کی بھی آرا لیں گے اور ہم انشاءاللہ ایک انٹریکٹیو وے میں آپ لوگوں تک ایک اہم پیغام پہنچائیں گے کہ حقیقت میں کامیاب زندگی، یا جس کو ہم کہتے ہیں باکمال زندگی، کون سی ہے۔ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے کہ عزت دار شخص اس کو کہتے ہیں، کامیاب انسان اس کو کہتے ہیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب انسان کون ہے۔ تو میں اپنے سامعین سے پہلا سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ لوگ بتائیں کہ آپ کے خیال میں آپ کی زندگی کا نصب العین کیا ہے، آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہے؟ ایک عام چھوٹے اسٹوڈنٹ کے لیے اگر کوئی امتحان ہو یا کسی مقابلہ ہو، اس میں کامیاب ہونا یا پوزیشن لینا کامیاب ہوتا ہے، لیکن جو اصل انسان کی جو کامیابی ہے نا، وہ اللہ نے پرپس آف لائف جو اللہ نے بتایا ہے، وہ ہے انسان کی اللہ کی بندگی صرف یا نماز یا روزے یا عبادات میں تو نہیں ہے۔ یہ ہم ڈفرینٹ طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے پروفیشن میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بزنس مین ہیں تو بزنس کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کسی بھی فیلڈ کے ریلیٹڈ ہو تو اس میں رہ کر بھی اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں۔ اسی میں باکمال زندگی بھی یہی ہے اور بامقصد زندگی بھی ہے۔ بائی پروفیشن میں ایک ڈاکٹر ہوں، تو میں نے جو سوچا تھا وہ اس لحاظ سے سوچا تھا کہ ہمیں زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ کرے اپنے بل بوتے پہ کریں اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اسی لیے محنت کرتے رہیں۔ تو یہی میں نے سوچا تھا کہ زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ میں بائی پروفیشن ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ میرا مقصد، میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ والد کی طرف سے ایک بزنس بیک گراؤنڈ مجھے مل رہا تھا، تو میری کوشش تھی کہ یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ایسی ڈگری مجھے ملے جس سے میں والد صاحب کا جو کاروبار ہے اس پہ امپیکٹ پڑے، اور میرا اصل جو نصب العین ہے وہ بزنس ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھے آرا پیش کیے۔ کسی نے کہا کہ میں اس طرح کماؤں ڈاکٹر بن کے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ ایک دوست نے کہا کہ میں سافٹ ویئر انجینئر بنوں اور اپنے والد صاحب کے بزنس کو آگے بڑھاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کروں۔ اور ایک دوست نے فرمایا کہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کا ایک حقیقی بندہ بننا ہے، اور جو کچھ بھی وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ معرفت خدا حاصل ہو، اور جو کچھ بھی کمائیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تو یہ سب کچھ آپ کیوں کریں گے؟ آپ نے کہا ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، دولت کمانا ہے، بزنس کرنا ہے، یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے جو پروفیشن اپنا چوز کیا تھا MBBS کا، وہ یہی مقصد تھا کہ میں ایک کامیاب فرد کہلاؤں اپنی سوسائٹی میں۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ کامیاب ہے، فلاں کامیاب ہے، جو نام دیتے ہیں ان کا، تو وہی امپیکٹ میرے اوپر بھی تھا، اور میں نے اسی لیے MBBS چوز کیا تھا کہ لوگ بھی یہ کہیں کہ یہ جو ہے ایک کامیاب بندہ ہے، ایک کامیاب پروفیشن ہے اس کا۔ میں نے جو فیلڈ چوز کیا اکنامکس اینڈ فائننس، وہ ہے اکنامکس کے حوالے سے بیسیکلی ہمارے جو معاشرتی جو اکنامکلی ہم کیوں پیچھے ہیں اس حوالے سے میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ باعثیت ہے کہ انوائرمنٹل سائنس کو انتخاب کرنے کا، تو میرا مقصد یہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو آج کل ہم دیکھیں تو انسان کے ساتھ جو سب سے بڑا ایشو ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ انسانیت کو آ رہا ہے، وہ پولوشن کی وجہ سے جو جتنے ہمارے پاس اموات ہو رہی ہے اس کا ہے۔ تو اس کو پڑھ کے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے انسانوں اور نباتات اور جمادات سب کی حفاظت کر سکیں۔ چونکہ میں نے بزنس کو انتخاب کیا ہے، تو بزنس سے میرے حساب سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک منفرد رہا ہے۔ پیغمبر تجارت کیا کرتے تھے، ایک وہ بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نیو جنریشن ہے، ایک کامیاب انسان کے لیے میرے حساب سے بزنس بیس ہے انسان کی۔ جب تک فائنینشیل وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا تب تک وہ نہ اپنے گھر کی کفالت کر سکتا ہے نہ دوسری خواہشات۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھی باتیں شیئر کی، لیکن آپ کے ڈسکشن کا جو لب و لباب تھا، جو خلاصہ تھا، یہ کہ ہم ارننگ کریں گے، مختلف پروفیشنز میں کام کریں گے، دولت مند بنیں گے،
تو اس سے کیا ہوگا، معاشرے میں ہماری عزت ہوگی، ہم عزت دار ہوں گے، ہم باکمال ہوں گے، لوگ ہمیں کامیاب انسان کہیں گے۔ تو تھوڑا سا آپ مجھے عام معاشرے میں کامیاب انسان کس کو کہتے ہیں، اور آپ کے اپنے خیال میں کامیاب انسان کے کون سے راز ہیں، کون سے خصوصیات ہیں، مجھے ایک دو پوائنٹ بتانا پسند کریں گے پلیز؟ اکثر جتنے بھی ہم نے پڑھا ہے یا سنا ہے، کامیاب لوگوں کے راز میں سے چند راز یہ بھی وہ جو محنت کرتے ہیں اس میں کنسسٹنٹلی رہتے ہیں، یعنی ہر وقت اسی میں لگے رہتے ہیں، پورے محنت کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ لوگ اپنا مقصد تھوڑا بڑا رکھتے ہیں، اگر کوئی لیول تک پہنچنا ہے تو اس سے تھوڑا اوپر تک اپنا مقصد رکھتے ہیں، تو اس طرح وہ اپنا لیول بڑا رکھیں، اگر بڑے والے لیول تک نہ پہنچے بھی تو اس سے نیچے والے لیول تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لوگ زیادہ تر جس فرد کو، جس بندے کو کامیاب سمجھتے ہیں، موسٹلی میں نے جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فائنینشلی مضبوط ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، پیسے سے وہ پھر سیٹ بھی خریدتے ہیں، اور یہ سارے کام آج کل تو بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ تو عام لوگوں کی نظر میں یہی ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے وہی کامیاب ہے معاشرے میں، ایک غریب بندہ ہے تو اس کو ناکام تصور کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں ہمارے معاشرے کے اندر جو کامیاب انسان کی ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس بینک بیلنس ہو، آپ کے پاس اچھے جابس ہو، وہی انسان کامیاب ہوتے ہیں، چاہے وہ جس طرح سے بھی کما رہے ہوں۔ ایک اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے جو کامیابی کو دیکھا جاتا ہے معاشرے میں وہ یہ کہ مثال کے طور پر اگر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سا اچھے یونیورسٹی میں اور کون سا جو ہے نا ڈگری کر رہا ہے۔ چونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ میں کتابی باتیں نہیں کرنا چاہوں گا، کتاب میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ بہت حقیقتیں ایسی ہیں جو باہر زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کتابوں میں نہیں ملتا ہے، کتابوں میں کچھ اور باتیں ہوتی ہیں۔ ایک پڑھا لکھا ہے بندہ کسی زمانے میں بہت اس کی عزت ہوا کرتی تھی، چاہے وہ جتنا بھی کمائیں، لیکن آج کل ایسا ہے کہ ایک بزنس مین جو ہے اگر اچھا کما رہا ہے، میرے گاؤں میں ایک ایسا ہے جو بہت اچھا کما رہا ہے، لیکن اگر وہ علم کے لحاظ سے اگر کم بھی ہے تو اس کی جو بزنس کا جو اس کا پیسے کا جو روب دبدبا ہے وہ اس کی جو پڑھائی کا لیول ہے اس کو اوور کم کرتا ہے۔ تو میرے حساب سے ہمارا معاشرہ جتنا دن ہو وہ اس کی رسپیکٹ اتنی ہی زیادہ ہے۔ عزیز دوستو، آپ لوگوں نے بہت خوبصورت پوائنٹس معاشرے سے، اپنی زندگی کے تجربات سے اور اپنی جو لرننگ تھی اس کو سامنے لے کر آئے۔ تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ۔ اب میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے دانشوروں کی روح سے ایک عزت دار شخص کون ہے، حقیقی معنوں میں قرآن کس کو عزت دار کہتا ہے، کس کو کامیاب کہتا ہے، اس کے کچھ اصول، کچھ خوبیاں، کچھ خصوصیات میں نے ریسرچ سے فائنڈ آؤٹ کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھیں، تاریخ میں بہت سے لوگوں نے جہاں اکثریت جمع ہو گئی ہے وہ فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، شداد کے ساتھ، یزید کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جو خدا کی نظر میں، قرآن کی نظر میں یہ مردہ کہلاتے ہیں۔ قرآن ان کو زندہ ہی نہیں کہتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے ان کو کامیاب اور عزت دار سمجھ کے خدا کی غلامی چھوڑ کر، خدا کی بندگی چھوڑ کر ان کے بندے بن گئے تھے۔ کیوں؟ ان کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، شہرت تھی، اور یہ جھوٹی چیزیں تھیں۔ انہوں نے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے یہ سب چیزیں کمایا نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، خدایا مجھے ایسی دولت، ایسی شہرت، ایسی طاقت، ایسی دولت نہیں چاہیے جو مجھے تجھ سے دور کر دے۔ اسی لیے اقبال نے بھی ایک خوبصورت شعر میں فرمایا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو ایک کامیاب لیڈر، ایک کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ قرآن میں ذکر ہوا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت دار کامیاب شخص وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، گاڈ اورینٹڈ لائف گزارتا ہو۔ شیطان پرستی میں اگر اس کو پوری دنیا بھی ملے تو وہ فرعون شداد ہے، جس کا نام گم ہونا ہے، جس نے ناپید ہونا ہے۔ کوئی یاد بھی کرے گا تو لعنت کے ساتھ کرے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہوگا کہ کامیاب اور حقیقی طور پر کامیاب انسان کون ہے، عزت کسے کہتے ہیں۔ قرآن کی نظر میں عزت اس مقام کو کہتے ہیں، اس حالت کو کہتے ہیں جہاں تک آسانی سے نہیں پہنچا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ مجھے عزت اس وقت دیں گے جب میں آپ کے لیے مشقت اٹھاؤں گا، آپ کے لیے میں درد اٹھاؤں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں ٹفنس میں ایک ٹف،
लीडर्स कामयाब लोग टफ ज़िंदगी गुजार के आगे आते हैं। आप जिसकी मिसाल इमाम खोमेनी का ले सकते हो, आसानी से ईरान का इनकलाब नहीं आया। नेल्सन मंडेला ने अपनी कौम को आसानी से आज़ाद नहीं किया, 25-30 साल जेलें काटनी पड़ी है। तो लिहाजा आए हम उन लीडर्स को फॉलो करें जिन्होंने अपने आप को मुश्किल में डाला है, अपने आप को तकालीफ में डालकर कौम को आज़ाद किया, कौम के लिए आसानियाँ पैदा की है। तो हमारी इस माशरे से यही तवक्कुआत है, यही ख्वाहिशात है कि हम मिल के ऐसी नस्ल को तैयार करें, ऐसे लीडर्स तैयार करें जो अपने आप को मुश्किलात का हवाला करें, सब कुछ कमाएं, सब कुछ अर्न करें, लेकिन उसको राह खुदा में, गरीबों में, यतीमों में तकसीम करें। इल्म और ईमान की तरवीज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके इस माशरे के अंदर इलाही निज़ाम लेकर आएँ जिससे खुदा खुश हो, जिससे फितरत के मुताबिक इंसान काम करे। लेकिन आज देख रहे हैं कि हमारा जो हमारे नज़र में कामयाब है, उसके तो पाँव मखमल की कालीनों में भी छिले जाते हैं और केले खाने से भी उसके दांत हिले जाते हैं। एक शायर ने खूब कहा है, जो हमारे कामयाब लोगों की, लीडर्स की अक्कासी करता है वो इतने नाजुक हैं। जिस तरह शायर अपनी महबूबा की नज़ाकत को यूँ बयान करता है, पाँव मखमल के कालीनों पे छिले जाते हैं, पाँव मखमल के कालीनों पे छिले जाते हैं, केले खाने से मेरे दांत हिले जाते हैं। तो लीडर वो नहीं होता है जिसके पाँव कालीनों के अंदर भी छिले जाएं और उसके दांत इतने नाजुक हों कि वो केला खाने से भी उसके दांतों को तकलीफ़ हो। आज अगर माशरे में हम देखें तो यही कुछ हो रहा है। जो हमें लीड कर रहा है, जो हमें दर्स दे रहा है, जो जिस तबके से भी हो, मुझे असातिज़ा से भी, उलमाए कराम से भी, सियासतदानों से भी बसत गुजारिश है कि आओ हम पहले अपने आप को मुश्किल में डालें, तब कौम के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तो कामयाब इंसानों के जो खुसूसियात हैं उनमें वो मुत्तकी होता है, परहेज़गार होता है, उसका हर सांस, हर अमल खुदा की खुशनुदी के लिए होता है, वो रोशन फ़िक्र और रोशन ज़मीर होता है। क्यों? अल्लाह ताला मादी और रूहानी रोशनियों का सरचश्मा है। तो लिहाजा मारिफत रखने वाला, वसी नज़री रखने वाला इंसान अल्लाह को पसंद है और वही माशरे में लीड करने का हक़ रखता है। सच से मोहब्बत करता है और झूठ से नफ़रत करता है। वो तौहीद परस्त होता है, तौहीद परस्त कभी मायूस नहीं होता है। तो लीडर और कामयाब इंसान वो है जो न खुद मायूस हो, न कौम को मायूस करे। झूठे दावों से हम बचें, बल्कि सच बात करें। और सच्चाई, खुदा, अल्टीमेट ट्रूथ इज़ कॉल्ड गॉड, यानी अल्लाह को सबसे बड़ी सच्चाई का नाम है। अल्टीमेट ट्रूथ को खुदा कहते हैं। लिहाजा जब हम अल्टीमेट सच्चाई पर यकीन रखते हैं तो हमें छोटे छोटे झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही झूठ हमें गुमराही और नाकामियों के अंधेरे में धकेल देता है। एक अच्छा और कामयाब इंसान जो कुरान की नज़र से वो सखी होता है, शुजा होता है, वो बुलंद सोच रखने वाला होता है। बाकमाल इंसानों की अच्छी चीज़ ये है कि वो मुश्किलात में सब्र करता है और नेमतें मिलने पर, कामयाबियों पर शुक्र अदा करता है। वो अपनी कामयाबी को भी अल्लाह की तरफ दे देता है कि उसकी तौफीकात से हुई है और नाकामी पर सब्र से काम लेता है। बाकमाल इंसान बड़ी रूह का हामिल होता है। वो बड़ी रूह क्या है? बड़ी रूह वाला इंसान अपने काम का, अपनी कामयाबियों का क्रेडिट दूसरों को देता है और नाकामियों का ब्लेम अपने कंधों पे लेता है। लिहाजा आए हम बड़ी रूह के हामिल इंसान बने। तारीफ़, झूठी तारीफ़ सुनकर खुश होने की बजाय हकीकत पर नज़र रखें, बल्कि हम क्रिटिकल उसको, तनकीद को, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को हम ज़्यादा इज़्ज़त दे दें। तो अगला जो अहम पॉइंट है, एक दो पॉइंट्स, इबादत और मामलात में तवाज़ुन रखता है। अच्छा लीडर, कामयाब इंसान, कामयाब टीचर, इज़्ज़तदार लोग वक्त पर इबादत भी बजा लाते हैं, वक्त पर नमाज भी बजा लाते हैं, दीगर वाजिबात के साथ फिर मैदान अमल में भी सरगर्दा होता है। आपने बहुत अच्छी बात की। अलकासिब हबीबुल्लाह, हलाल तरीके से बड़ी कोठी बनाना, बड़ी गाड़ी लेना, बड़ा ओहदा लेना इबादत है। ये कोई मामूली काम नहीं है। सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से दौलत कमाना, किसी भी तरीके से ताकतवर बनकर लोगों को डराना नहीं है, बल्कि किसी भी तरीके से अपने रब को राज़ी करना है। अपनी तमाम एनर्जीज़ को, अपनी सलाहियतों को अपनी रब की खुशनुदी के लिए, माशरे की बहबूदी के लिए इस्तेमाल करना है। और आखिरी दो पॉइंट्स है, जो बाकमाल अशखास होते हैं वो लोग साहिब नज़र होते हैं। वो खज़ा के पत्तों की तरह जिधर से हवा चले उस तरफ फिरते नहीं रहते हैं। उनकी अपनी सोच होती है। वो अपनी कौम को अल्लाह की दी हुई निज़ाम के मुताबिक डायरेक्शन पे ड्राइव करते हैं। कामयाब इंसान रवाजी जहन से ऊपर उठकर डेयर टू बी डिफरेंट एंड अनयूजुअल की फ़िलासफ़ी को लेकर आगे बढ़ता है। कामयाब इंसान का दिमाग ठंडा रहता है, पाँव गर्म होते हैं, वो
टॉलरेंस और पीस के ऊपर काम करते हैं। वही कौमें आज बुलंदी की तरफ जा रही है और टॉलरेंस और पीस को लेकर आगे जा रहा है। जो लोग टॉलरेंस को, पीस को छोड़कर अपना गुस्सा वो पूरा करते हैं, जज्बे से, जोश से, लड़ाई से काम लेते हैं, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो आए हम अजीम कौमों की तरह, अजीम इंसानों की तरह, कामयाब लोगों की तरह अपने वक्त और वसाइल का हिसाब रखें। टाइम फ्रेम इज़ द लाइफ फ्रेम। जो वक्त की कदर नहीं करता वो वक्त के हाथों ही बर्बाद हो जाता है। और हर वक्त सीखने का, नए स्किल्स को, अभी इस वक्त ज़रूरत है हम सबको 21st सेंचुरी स्किल्स को सीखने का। सिर्फ रट्टू तोते बन के रट्टेबाजी से नंबर लेने का, डिग्री लेने का नाम नहीं है एजुकेशन। एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का नाम है, माशरे के मसाइल को हल करने का नाम है, क्रिटिकल थिंकिंग का नाम है, क्रिएटिव सिटीजन्स बनना है। हमने अपने मसाइल को हल करने के साथ साथ दूसरों के मसाइल को भी हल करने में उनकी मदद करनी है। और आखिरी पॉइंट, इल्म और मोहब्बत की दौलत से कामयाब लोग लेस होते हैं। सिर्फ मोहब्बत हो, इल्म ना हो तो वो ख्वारिज बन जाते हैं। वो लड़ते हैं तो खुदा के नाम पर, लेकिन खुदा से लड़ते हैं। इसीलिए हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुछ लोग तिलावत कर रहे होंगे, कुरान पढ़ रहे होंगे, कुरान उन पर लानत भेज रहा होगा। हदीस पढ़ रहे होंगे, हदीस उन पर लानत भेज रहा होगा। क्यों? वो कुरान की आवाज़ के ख़िलाफ़ ही बात करते हैं। कुरान कहता है इन्न सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, बेहयाई और नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। सबसे बड़ी बेहयाई लोगों के हुकूक गसब करना है। अगर मैं लोगों के हुकूक को गसब करता हूँ, इधर नमाज पढ़ता हूँ, कुरान की आयत, यही आयत इन्न सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, अगर ये पढ़ता हूँ यही आयत मुझ पर लानत भेजेगी। क्यों? मैं फ़ाहिशी का काम भी कर रहा हूँ। फ़ाहिशी दो किस्म की है, एक मैं अपनी नज़रों को, अपने किरदार को आलूदा करूँ, दूसरों की बहनों को मैं अपनी बहन न समझूं, और दूसरे हुकूक पर डाका डालूं, ये ऐन बेहयाई है। तो मेरे नमाज का क्या फ़ायदा जो मुझे इस बेहयाई के कामों से मुझे न रोके। तो लिहाजा इल्म के साथ हमारी मोहब्बत ज़रूरी है, मोहब्बत के साथ इल्म ज़रूरी है। और जिन कौमों ने इल्म तो लिया था, मोहब्बत नहीं थी, इंसानों से, खुदा की मखलूक से, उन्होंने इसी इल्म के ज़रिए एटम बम बनाया और दूसरी कौमों को तबाह बर्बाद किया। यह है सिर्फ इल्म का कमाल। और जहाँ पर इल्म ना हो, सिर्फ मोहब्बत हो, तो फिर वो जोहला कहलाते हैं। वो खुदा के नाम पर खुदा से जंग करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको मदद करे कि हम इल्म और मोहब्बत का तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगले एपिसोड पे, अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इन रवियों को, जो एक कामयाब इंसान के जो औसाफ, जो खुसूसियात हमने बयान की हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, दानिशवरों की रोशनी में जो ज़िक्र हुआ था, हमने अपनी महदूद नॉलेज के मुताबिक, तहकीक के मुताबिक, हम अब कोशिश करेंगे अब अगले एपिसोड में इन खुसूसियात को नौजवान नस्ल में इनकलकेट करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होगा। तो कायद-ए-आज़म ने भी कहा था कि तालीम तालीम तालीम। वो कौन सी तालीम है जो बच्चों के अंदर रवादारी की, वसीउ नज़री की, एसार और कुर्बानी का, तख्लीकी सलाहियतों को प्रोमोट करें। उस तालीम के ऊपर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। हम कोशिश भी करेंगे कि आने वाले वक्त में हम प्रैक्टिकल सेशंस भी करें, छोटे छोटे सेशंस, जिसके ज़रिए हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को पैगाम जाए, तालीम सिर्फ नंबरों का गेम नहीं है। बैंकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट एजुकेशन। लिहाजा तालीम इज़ समथिंग डिफरेंट। हम कोशिश करेंगे जिस तरह डैम में पानी जमा है, उसको टरबाइन से नहीं गुजारेंगे तो रोशनी पैदा नहीं होगी। इसी तरह से जब तक हम ये जो किताबी मालूमात है उनको अकल की कसौटी से नहीं परखेंगे, रिफ्लेक्टिव प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे, वही मालूमात जो है वबाल जान बन जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम मिल के एक छोटा सा स्टेप हमने उठाया है और हम दोस्तों के साथ, दीगर अफराद के साथ, प्रोफेशनल के साथ हम इस हल्के को बढ़ाते जाएंगे। और हम अपने सामीन से, व्यूवर से गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को आप क्रिटिकली देखें, हमें फीडबैक भी दे दें, फीड फॉरवर्ड भी दे दें, कमेंट्स भी करें, लाइक भी होता है लाइक करें, नहीं तो अनलाइक करें, ये दिल की बात शेयर करें। और आपके व्यूज़ के, आपके सजेशंस के हम मोहताज होंगे। हमारे अगले सेशंस आपके व्यूज़ के ऊपर, आपके कमेंट्स के ऊपर, सजेशंस के ऊपर ही बेस करेंगी। तो अभी तक माशाल्लाह जो दो वीडियोस हमने आगे बनाया था, उसके ऊपर बड़े अच्छे रिमार्क्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व